اب میرے دوستو ذرا سوچو، آگے بڑھو، جب میدان کربلا کا پورا سسٹم ختم ہو چکا، ایک کے بعد دیگرے سب شہید ہو چکے ہیں، اب خیموں کے لیے لوگ بڑھ چلے، یزیدی فوجوں نے آواز لگا دی کہ جو خیمے ہیں ان کو جلا دیا جائے۔ ذرا سوچو پریشانی، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لاشوں پر لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، یہاں پر ظالم نے اپنے ظلم کو ختم نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ خیموں میں آگ لگا دو، جتنا مال ہے اس کو لوٹ لو۔ مال لوٹا گیا۔ ابن سعد کو خبر لگی تو اس نے کہا کہ مال جتنا لوٹا ہے وہ واپس کر دو، لیکن سپاہیوں نے مال کو واپس نہیں کیا، مال واپس نہ کیا۔ رات کا وقت ہے، ایسے لاشیں مبارکہ پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ زینب ہیں کہ جن کو حضرت امام عالی مقام نے وصیت کی تھی، میری بہن جب ہم مکہ سے مدینہ سے مکہ سے کربلا آئے تھے تو سپہ سالاری میرے پاس تھی، لیکن اب کربلا سے یہ جب قافلہ لوٹ کر کے مدینہ پہنچے گا، اب ذمہ داری تمہاری بنتی ہے، تمہیں سنبھال کے لے کے جانا ہے، اس کی حفاظت تمہیں کرنا ہے، ایسے حفاظت کرنا ہے کہ نانا کی شریعت بھی باقی رہے، نانا کا دیا ہوا پیغام بھی باقی رہے، اور جہاں جہاں پر مصیبت آئے وہاں پر تمہیں کامیابی کے منزل پہ کھڑا ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، جب یہ وصیت تھی حضرت زینب کے لیے، رات کا وقت تھا، قافلے کو اکٹھا کیا گیا، قافلہ اکٹھا ہونے کے بعد اب جب چلنے لگی، سب کے ساتھ میں سب لوگ چل دیے، چلتے چلتے تھوڑی دور آگے بڑھے تھے جہاں پر لاشیں مبارک پڑے ہوئے تھے۔ یہ بہن بھائی کی ذرا محبت دیکھو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی اپنے بھائی کے لاشیں مبارک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک دم آواز گونجنے لگتی ہے، یا محمدہ، یا محمدہ۔ کیا مطلب یہ ہے، اب آپ نے روضہ نبی کی طرف چہرہ کیا، چہرہ کرنے کے بعد کہا، اے میرے نانا ذرا یہ تو بتاؤ صحیح، ہم جب آئے تھے تو میرا پورا باغیچہ اچھا تھا، ہرا بھرا تھا، ہمارے ساتھ قاسم بھی تھے، ہمارے ساتھ اون و محمد بھی تھے، ہمارے ساتھ علی اکبر بھی تھے، ہمارے ساتھ علی اصغر تھے، اے نانا اب کیا ہو گیا ہے، ہم چند نفوس قدسیہ رہ گئے ہیں۔ اپنے بھائی کی طرف نگاہ ڈالی، نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، اے میرے نانا جان ذرا یہ تو بتاؤ صحیح کہ اب ہم کس کا سہارا لے کر کے کربلا کا چھوڑ کر کے مکہ کی طرف جائیں گے، ہم کس کا ساتھ لے کر کے جائیں گے، لیکن قربان جاؤ حضرت زینب کی ہمت کے اوپر، قربان جاؤ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طاقت کے اوپر، قربان جاؤ تاریخ کے اندر دنیا میں کسی نے ایسی کوئی عورت کا نام نہیں لکھا ہے کہ جتنا طاقت، جتنی ہمت، اے میرے عزیزو ذرا سوچو تو صحیح، جب حضرت زینب نے ایسے جملے کہنے کے بعد میں یزیدیوں نے اپنا لشکر لگا دیا اور پیچھے پیچھے یہ لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا، بالکل ستایا ہوا قافلہ، کسی کے پیر میں بیڑیاں پڑی ہیں، کسی کی گردن میں رسیاں پڑی ہیں، کسی کی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اس نے ظالمانہ طور پر، اتنے سنگ دل کے طور پر یہ قافلے کو لے جانے والے جا رہے تھے۔ لیکن دیکھو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب انسان کی تقدیر ہی بگڑنے لگتی ہے، جب انسان کی ذہنیت ہی خراب ہونے لگتی ہے، جب انسان کے لیے برے وقت آنے لگتے ہیں تو اسے اچھائی بھی بری دکھنے لگتی ہے، اسے اچھی بات بھی خراب لگنے لگتی ہے۔ یزیدی چلتے رہے، جب تھوڑا اور آگے بڑھ گئے تو وہیں پر ان لوگوں کو پیاس کا احساس ہوا۔ اور میرے عزیزوں ذرا یہاں پر ایک اور بات سوچنے کی ہے، جب حضرت امام عالی مقام دنیا میں شہید ہو چکے تھے تو اس وقت انسانیت ہی نہیں رہی تھی، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے بیت المقدس کے اندر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون نکلتا تھا۔ اتنا درد، اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اپنی رات کو قربان کر دیں، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم تازہ دم ہو کر کے اپنے گھر سے آئے ہیں، پیاس لگتی ہے اندر جا کر کے ہم پانی پی لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے گھر پہ جانے کے بعد کھا لیتے ہیں، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ لشکر جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تو یہ انسانوں پر بھی تاریکی نہیں تھی بلکہ آسمان بھی ایسا رویا تھا، اتنے خون کے آنسو برسائے تھے۔ اس وقت جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون نکلا کرتا تھا، جس گھاس کو اکھاڑا جاتا تھا اس کے نیچے خون نکل آیا کرتا تھا۔ یہی پر بس نہیں، امام کی محبت میں، امام کی چاہت میں ان ظالموں نے ظلم کیا تھا، تو جو مسکیجے پانی کے بھرے ہوئے تھے، جو مٹکے پانی کے بھرے ہوئے تھے، جو برتن پانی کے بھرے ہوئے تھے، تاریخ گواہ ہے جس برتن کو کھولا جاتا
تھا وہاں پانی نہیں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ اے میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، تاریخ کربلا ہے کیا چیز، داستان کربلا ہے کیا چیز۔ اتنی مشقتوں کا سامنا اٹھانے کے بعد، اتنی پریشانیوں کا بوجھ اٹھانے کے بعد جا کر کے اسلام کا درخت ہمیں ملا ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اسلام کی حقانیت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اسلام کی سچائی کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ کس لیے نہیں سمجھا؟ اگر تم نے کربلا کا واقعہ اچھی طریقے سے سنا ہے تو بتاؤ، حضرت قاسم کی عمر 19 سال کی ہے، حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال کی ہے۔ آج کل کا ہمارا بچہ اگر 18 سال کا ہوتا ہے تو اسے شراب کی لت لگ جاتی ہے، 18 سال کا ہوتا ہے تو اسے جوئے کی لت جاتی ہے، 18 سال کا ہوتا ہے اسے بے حیائی کی لت لگ جاتی ہے۔ جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر کے گانوں بازی اس کے اندر آ جایا کرتی ہیں، جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر کے بے حیائی کی باتیں اس کے اندر آ جایا کرتی ہیں۔ اذان ہو رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، مؤذن بلا رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے دوستو سوچو تو صحیح، کربلا کے میدان میں میرے امام نے آخری سجدہ کر کے اپنے نانا کی امت کو پیغام دے دیا، نماز ہم نے ادا کر لی ہے، سجدے ہم نے اپنے تیگوں کے سائے میں کر لیے ہیں، لیکن میرے نانا کے امتیوں تمہارے لیے مسجد میں ایسیاں بھی لگائی جائیں گی، تمہارے لیے مسجد میں پنکھے بھی لگائے جائیں گے، تمہارے لیے مسجد میں اچھی اچھی چیزوں کا انتظام کیا جائے گا، لیکن تمہارے لیے ایک پیغام ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرنا، تم سجدوں کی پابندی کرنا، تم رکوع کی پابندی کرنا۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، ہماری کہاں نمازیں ہیں، ہمارے کہاں سجدے ہیں؟ ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ ذکر ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ کل میدان قیامت میں اگر حضرت امام قاسم کھڑے ہو گئے اور ہونے کے بعد کہا، اے پروردگار عالم، ہم نے تو تیرے حبیب کی امت کے لیے، تیرے حبیب کے مشن کو بچانے کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن یہ امتی میرے نانا کے ہیں، انہوں نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں؟ ہے کوئی جواب؟ جب ہم نے نمازیں ہی نہیں پڑھی ہیں تو میدان میں کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ میرے عزیزوں، یہ پیغام دیا میرے امام نے، اور اس کے بعد امام کا غم دیکھو کہاں ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، یزیدیوں کو بھوک لگتی ہے، کہتے ہیں کہ چلو کچھ کھا لیا جائے۔ ایک اونٹ انہوں نے لشکر سے لوٹا تھا، کہا اس کو کاٹ لیا جائے، ذبح کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اونٹ کو ذبح کیا، اس کی بوٹیوں کو کیا، بوٹی کی جگہ پر خون نکل کے آیا۔ گویا کہ اس وقت امام کی شہادت میں جتنے بھی حجر تھے، جتنے بھی شجر تھے، جتنے بھی نباتات تھے، انسانیت کے علاوہ ہر چیز نے آنسو بہائے تھے امام کی محبت میں۔ امام کی شہادت ہونے کے بعد اب ان ظالموں کو لگا کہ اب اونٹ بھی بیکار ہو گیا، شدید کی پیاس لگی، انہوں نے تپتی ہوئی دھوپ تھی، تیزی کی دھوپ تھی، اپنے خیمے نصب کیے، اور نصب کرنے کے بعد میں کہہ دیا اپنے سپاہیوں سے پانی کی تلاش کر کے لاؤ، مجھے شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے تیزی کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب ذرا سوچو، ابھی نہر فرات سے پی کر کے آئے، مشکیزیں بھر کر کے لے کر کے آئے، لیکن ان کی پیاس انہیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، انہیں ذرہ برابر یہ رحم نہیں آیا کہ ہمارے پیچھے جو لٹا ہوا قافلہ ہے اس کے اندر پیاسے بھی لوگ موجود ہیں، اس کے اندر بھوکے لوگ موجود ہیں۔ ان کی پیاس کا احساس نہیں کیا، بلکہ اپنی پیاس کو برداشت نہ کر کے انہوں نے خیمے لگا دیے، اور لگانے کے بعد کہا سپاہیوں سے جاؤ پانی کی تلاش کر کے لاؤ۔ پانی کو تلاشنے کے لیے بہت دور چلے گئے تھے، شدید کی دھوپ تھی، اس دھوپ کے عالم نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی 7 سال کی تھی، انہوں نے ایک لمبی نگاہ ڈالی تو تھوڑی دور پر ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اور اس ٹیلے کے پاس میں ایک چھوٹا سا پیڑ تھا۔ اس پیڑ کے سائے کے نیچے حضرت سکینہ اٹھتی ہیں اور جا کر کے اسی پیڑ کے سائے کے نیچے لیٹ جاتی ہیں۔ پریشان تھیں، مصیبت میں تھیں، بے چینیاں تھیں، بھوکی بھی ہیں، پیاسی بھی ہیں، اور دھوپ کی بیماری ماری جا رہی ہے، دھوپ بھی اپنی شدید کی پریشانیوں کو دے رہی ہے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، ذرا سوچو تو صحیح، حضرت سکینہ جب اس درخت کے نیچے جا کر کے لیٹتی ہیں، اب اس جو دھول وہاں پہ ہوتی ہے اس کا تکیہ بناتی ہیں اور سو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ادھر رات ہو جاتی ہے، جب تک کہ سپاہی پانی لے کر کے آتے ہیں۔ ان ظالموں نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد میں وہ نیزہ کہ جس پہ امام عالی مقام کا سر تھا، وہ نیزہ سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ جیسے ہی اعلان لگایا کہ سب لوگ تیار ہو جاؤ چلنے کے لیے، انہوں نے اپنے خیمے اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھے تو وہ نیزہ جس پہ امام عالی مقام کا سر تھا تو فوراً نیزہ زمین پہ گرا اور گڑ گیا۔ گڑنے کے بعد اس سپاہی نے طاقت لگائی کہ اس نیزے کو اٹھا لیا جائے، لیکن نہیں اٹھ پایا، زمین سے نہیں نکل پایا۔ پھر 2-3 اور سپاہی آئے، پوری طاقت لگائی، لیکن نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو میرے عزیزوں، ذرا دیکھو میرے حسینیوں، اتنا بڑا یہ معاملہ کیسا بنتا چلا گیا۔
किया। यजीदी परेशान है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में हाजिरी देते हैं और कहते हैं ऐ ज़ैनुल आबिदीन, जरा एक मंजर अजीब सामने आ गया। का कौन सा मंजर? का मंजर ये है कि जिस नेज़े पर तुम्हारे बाबा का सर है वो नेज़ा जमीन पे गिरा है और गड़ गया, निकल नहीं रहा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, सुनने के बाद अपनी फूफी जान के पास जाते हैं और कहते हैं फूफी जान, माजरा ऐसा ऐसा हो चुका है, जरा देखो तो सही, हम में से कोई कम तो नहीं है, हम में से कोई गायब तो नहीं है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक एक का नाम लेके पुकारने लगती हैं। आवाज आती है, जिसका नाम लेती उसकी आवाज आती है। जब नाम आता है हजरत सकीना का तो वहां पर आवाज नहीं आती है। हजरत ज़ैनब समझ जाती हैं, इसका मतलब यह है कि मेरी चहीती गायब है, इसका मतलब यह है कि मेरी लाडली गायब है, इसका मतलब यह है कि मेरी छोटी बच्ची गायब है। अल्लाह अकबर। रात छा चुकी थी, अंधेरा अंधेरा बहुत सख्ती का था। हजरत ज़ैनब ढूंढते 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 उसी टीले की तरफ निकल जाती हैं जहां हजरत सकीना लेटी हुई थी। अल्लाह अकबर। जैसे ही दूर से हजरत सकीना को हजरत ज़ैनब ने देखा, लेकिन वहां मामला कुछ और अजीबो गरीब था। मामला क्या था? हजरत सकीना जहां पर लेटी हुई थी तो एक काले नकाब पोश भी वहां पर खातून बैठी हुई थी। वो अपने जानू पर हजरत सकीना का सर रखे हुए हैं और उनके सर को आहिस्ता आहिस्ता सहला रही हैं। उनसे पूछ रही हैं, ऐ बेटी जरा ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तुम्हें यहाँ पर किसने लाने के लिए मजबूर किया? हजरत सकीना अपनी नन्ही नन्ही जुबान से पूरा दास्ताने करबला बताती हैं कि मेरा भाई शहीद किया गया, फिर मेरा चाचा शहीद किया गया, फिर मेरा भाई शहीद किया गया। वो खातून आहिस्ता आहिस्ता सर सहलाती हैं। हमारे बच्चों का ये आलम होता है, बच्चों को फुसलाते रहो, बच्चों को फुसलाते रहो, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी तोतली जबान से सब बातें करते चले जाते हैं। अच्छा लगता जाता है, बच्चे बोलते हैं तो एक दिलों की कलियां खिलती चली जाती हैं। वो खातून अपने जानों पर उस बच्ची के सर रख करके सहलाती हैं, पूछती जाती हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात सुन ली कि वो खातून मेरी बेटी से कुछ पूछ रही हैं। हजरत सकीना बताती हैं कि अभी ये शहीद हुए थे। वो कहती फिर क्या हुआ? फिर कहती ये शहीद हुए थे। फिर कहती क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब करीब पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद कहती हैं, ऐ मुक़द्दस खातून, आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। इस तारीकी में, इस तन्हाई में, इस अंधेरी रात में तो आपने मेरी बच्ची की हिफाजत कर ली है, आपने मेरी बच्ची की हिफाजत की है, आपने मेरी बच्ची की निगरानी की है। जरा ये तो बताओ, इस संगीना माहौल में, इस दर्दनाक माहौल में, इस जालिमाना माहौल में आप कौन हैं जो खानदान नबी से मोहब्बत करने के लिए आई हैं? अभी तक तो किसी ने मेरे 6 महीने के बच्चों को भी नहीं बख्शा है, लेकिन आप 7 साल की बच्ची को लेकर के इस तरीके से उससे बात कर रही हैं जैसा कि आप उन्हीं की हो, आप उनके घर की हो। हजरत ज़ैनब ने जब इतना जुमला कहा तो वो खातून थी, खातून बोलती ज़ैनब तुमने जाना नहीं? कहा ज़ैनब ने कहा नहीं, आपने अपने चेहरे से जैसे ही दुपट्टा हटाया तो कोई और खातून नहीं, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। ऐ मेरे अजीजों, जब हजरत ज़ैनब ने अपनी बालता को देखा, देखने के बाद कहा, ऐ माँ तुम कहाँ थी? तुमने कुछ देखा है या नहीं देखा है? मेरा भाई भी चला गया, मेरा लाल भी चला गया, मेरे बच्चे भी चले गए, मेरा कड़ियल जवान भी चला गया, तुम मेरी माँ कहाँ गई हुई थी? तुमने मंजर नहीं देखा? हजरत खातून जन्नत रो रो के कहने लगती हैं, ऐ मेरी बेटी तुम घबराओ नहीं, पूरा मंजर मैंने करबला का अपनी सर की निगाहों से देखा है। मेरे इमाम फरमाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी खड़े होकर के पूरा मंजर देख रहे थे। हदीस शरीफ में आता है, मेरे आका के पूरे बालों के ऊपर धूल जमी हुई थी, दाढ़ी के ऊपर धूल जमी हुई थी, हाथ में शीशी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब ये था कि आपने इस हुलिये में पैगंबर इस्लाम को देखा तो आपने पूछा, ऐ पैगंबर इस्लाम, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आपका चेहरा कैसा नजर आ रहा है? आपके तो हसीनो जमील बाल हैं, आपके खूबसूरत बाल मुबारक हैं, आपका हसीनो जमील चेहरा है, ऐसा चेहरा कि सारी कायनात की माँ ने आज तक आपकी तरह किसी को पैदा नहीं किया है, लेकिन इतनी धूल कहां से है? तो मेरे नबी ने मालूम क्या जवाब दिया? कहा जवाब ये दिया, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम्हें नहीं मालूम है, ये जो गर्दो गुबार हमारे चेहरे के ऊपर हमारे बालों पर है कहीं और की नहीं, ये करबला की गर्दो गुबार है। और जो शीशी मेरे हाथ में है, ये किस शीशी के अंदर जो कुछ तुम्हें दिख रहा है, ये कोई दुनिया का खून नहीं है, बल्कि करबला में जितने लोगों ने जामे शहादत नोश किया है उस शीशी के अंदर उनका
کا सबका खून है। अल्लाहु अकबर। तो इससे समझ में आया खातून जन्नत भी करबला में थी, इमाम आली मकाम के नाना भी करबला के अंदर मौजूद थे। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब ने जब फातिमा ज़हरा से पूछा कि आप कहाँ थी, उन्होंने कहा बेटी हमने सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। कहा फिर क्यों पूछ रही हो? कहा इसलिए पूछ रहे हैं कि बच्ची रात के बाद अंधेरे रात में अकेले लेटी हुई थी, न जाने किसी का शिकार बन जाती, कोई जानवर आता हमला करके चला जाता। ये रूहानियत थी, फौरन वो गायब हो गई। हजरत सकीना को लिया, हजरत ज़ैनब ने जैसे ही खेमे में आई, खेमे में अपने लश्कर में आई, आने के बाद जैसी अपनी जगह पे बैठी, वही नेजा जो कई सिपाही उठा रहे थे उठ नहीं रहा था। अब एक सिपाही ने पकड़ा, जमीन से उठ गया, उसको लेकर के चल दिए। यहाँ से एक बात समझ में आती है, जिन लोगों ने, चाहे वो वहाबी की शक्ल में हो, चाहे वो देवबंदी की शक्ल में हो, चाहे वो अहले हदीस की शक्ल में हो, जिन लोगों ने अपनी किताब में ये लिखा कि इमाम के पास कोई ताकत नहीं थी, इमाम के पास कोई करामत नहीं थी, अगर ताकत होती तो मैदान करबला में पानी को बुला लेते, पानी नहीं आया, उनके पास ताकत नहीं थी। इस वाकये से दर्स मिलता है मेरे इमाम के पास पावर था लेकिन मैदान करबला में इस्तेमाल नहीं किया। मेरे इमाम के पास ताकत थी लेकिन मैदान करबला में इस्तेमाल नहीं की। मेरे इमाम के पास बाजुओं में कुव्वत थी लेकिन मैदान करबला में इस्तेमाल नहीं की। अब जरा देखो, एक बच्ची गायब होती है, इमाम का सर है लेकिन पूरे लश्कर की हिफाजत कर रहा है। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? इस तरीके से वे दास्तान करबला हमारे सामने वजूद में आई। रफ्ता रफ्ता ये लश्कर चलता रहा, तमाम इलाकों में खतूत भेज दिए गए और खुद में ये लिखा हुआ था कुछ लोगों ने यजीद की मुखालफत की, उनके साथ जंग हुई और उनके नेज़ों पर उनके सरों को लाद के लाया जा रहा है। अभी किसी को ये नहीं मालूम था कि जो लोग शहीद हुए हैं या जिनसे जंग हुई है ये नबी के घर वाले थे, ये किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ मालूम था कि जो लोग शहीद किए गए हैं या कत्ल किए गए हैं ये बाग़ी यजीद हैं, इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया। जब रफ्ता रफ्ता ये काफिला इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा, इब्ने ज़ियाद ने कूफा से दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया। ऐ मेरे दोस्तों जरा सोचो, ये काफिला रफ्ता रफ्ता चलता रहा, बेशुमार इसमें तकलीफें उनके सामने आई, बेशुमार मुसीबतें आई। इन मुसीबतों को बर्दाश्त करते रहे, इन तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे। एक अजीम दास्तान है दास्तान करबला। जब दमिश्क के अंदर घुसे तो दमिश्क की खूबसूरती का आलम यह था कि पूरे दमिश्क को एक ऐसे सजा दिया गया जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह होने वाला हो, पूरे दमिश्क को सजा दिया गया। अब इससे एक ज़हन मिलता है, जो लोग आज के दिन पे गलियों को सजाते हैं, जो लोग आज के दिन पे महलों को सजाते हैं, जो लोग आज के दिन पे चौराहों को सजाते हैं, वो हुसैनी का पैगाम नहीं देते बल्कि यजीदी का पैगाम देते हैं। जब ये हुसैन का काफिला लुटा हुआ दमिश्क में पहुंचा था तो यजीद ने ऐलान कर दिया था पूरे दमिश्क को सजाया जाए, ताकि देखने वाला देखे तो यही महसूस करे कोई बेहतरीन जश्न होने वाला है, कोई बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है। और ऐलान कर दिया था जितने लोग हैं सब अपनी अपनी छतों पर आ जाएं, ये बागियाने काफिला को देखें जो काफिला बगावत करके आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब रफ्ता रफ्ता चलता रहा, तमाम लोग अपनी अपनी छतों पर इकट्ठे थे। एक बाजार में ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा, बाजार में घुमाया गया, इकट्ठा सबको किया गया, सब लोग जश्न मना रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, यही कह रहे थे ये देखो बागी यजीद आ रहे हैं, बागी इब्ने ज़ियाद आ रहे हैं, बागी इब्ने साद आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक अजीब मंजर सामने आता है। एक खातून अपनी छत पे खड़ी हुई थी, उन्होंने देखा कि काफिला आ रहा है, नेज़ों पर सर हैं और ऐसा लुटा हुआ काफिला कि उनकी बेड़ियां भी हैं, उनकी तौक़ें भी पड़ी हुई हैं, रस्सी से बंधे हुए भी हैं। ये लुटा हुआ काफिला है, जुल्म किया हुआ काफिला है। वो खातून छत से उतरती हैं, अपने घर पे जाती हैं, जाने के बाद कुछ पानी लेती हैं, कुछ खाने का सामान लेती हैं, कुछ कपड़े लेती हैं और उस काफिले की सिपह सालारा जो थी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास आती हैं और कहती हैं इसमें सरदार कौन है? तो हजरत ज़ैनब फरमाती हम सरदार हैं। कहा ये थोड़ा पानी ले लीजिए, ये थोड़ा खाना ले लीजिए, ये कपड़े ले लीजिए ताकि आपकी प्यास खत्म हो जाए, आपका खाना आप खा लेंगी तो भूख मर जाएगी। जिनके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं हैं उनको सही सालिम कपड़े पहना दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब की बारगाह में जब ये तोहफे पेश किए गए, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ा हैरानी में है, बड़ा पशोपंज में है। इसलिए पशोपंज में कि कूफा से लेकर दमिश्क तक अभी तक कोई ऐसा हमदर्द नहीं मिला था कि जो हमारे लुटे हुए काफिले के ऊपर रहम करता, हमें पानी पिला देता, हमें खाने के लिए दे देता। लेकिन दमिश्क में जो यजीद का गढ़ है, दमिश्क जो यजीद का चिट्टा है, दमिश्क जो यजीद का इलाका है, यहाँ
اتنا رحم دل کون پیدا ہو گیا ہے, یہاں اتنی مہربانی کرنے والا کون پیدا ہو گیا ہے. حضرت زینب نے ان کا پانی لیا, ان کا کھانا لیا, اور لینے کے بعد ان سے پوچھا آپ نے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اتنے ظالمانہ دور میں اتنی محبت آپ کے دل میں کیسے آ گئی؟